بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے خطبے میں سنا کہ میں نے وہ نام اللہ کا جو اسم ذاتی ہے، باقی تمام نام تو صفاتی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، العزیز، الجبار، متکبر، خالق، بارئ، مصور، یہ سارے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب اس ذاتی نام کی اتنی بڑی طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ سارا نظام زمین و آسمان کا جتنا بھی نظام ہے یہ اللہ کے اس بابرکت نام کی وجہ سے قائم ہے۔ جب ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اللہ اس نظام کو ختم کر دیں گے اور قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس نام کے اندر بہت بڑی ایک طاقت یہ رکھ دی کہ اگر کوئی آدمی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں آتا ہے، نہ کسی حکیم کی سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور بزرگ اللہ والا کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی یہ لفظ ہے، یا اللہ۔ اب اس مبارک اور بابرکت نام کو 313 مرتبہ مریض کے سرہانے بیٹھ کر پڑھنا۔ تو میں یہ آپ سے بتا رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنا بلند عظمت والا نام ہے اور اتنا ہی یہ عظمت والا کام بھی کرتا ہے۔ اب کچھ آدمی بیماریوں کے علاج کروا کروا کر مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، بالکل ہی امید کی کوئی کرن ان کو نظر ہی نہیں آتی، اتنے سخت نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور بیماری وہ دمہ کی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہو، کینسر جیسی مہلک بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، جب ہر طرح سے آدمی مایوس ہو جائے تو پھر اس مبارک لفظ کو مریض کے سرہانے بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اس مریض کی بیماری کو ذہن کے اندر رکھ کر 313 مرتبہ یا اللہ پڑھے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ مکمل تصور جو ہے وہ مریض کی بیماری کا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو یا اللہ کی رٹ تو لگائی ہے لیکن دماغ کسی اور طرف گھوم رہا ہے، پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ مکمل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا جائے، اس اسم کو پڑھا جائے، 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس مریض کے اوپر بھی دم کر دیں۔ یہ کام مسلسل
आपने 40 दिन करना। तो इस वजीफ़े को, इस अमल को आप अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहली बात तो यह है कि पढ़ने वाला जो भी हो वो मरीज़ के सरहाने बैठकर पढ़े और पूरे ध्यान के साथ, मुकम्मल तसव्वुर के साथ उसकी बीमारी जो भी है जहन में रख कर पढ़े। ये जहन में हो कि इसकी बीमारी ये ख़त्म हो जाए, इससे निजात मिल जाए। इस ध्यान के साथ आपने पढ़ना है और इस पढ़ने के अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस भी वजीफ़े के अव्वल आखिर या जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए वो वजीफ़ा भी कबूल हो जाता है और दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती। तो इसलिए दुरूद पाक को पढ़ना न भूलें। इस तरीके से आप पूरे 40 दिन ये अमल करें। पानी की पूरी बोतल साथ रखें, मरीज़ पर भी दम करें और पानी पर भी दम कर दें। वो पानी दिन में मरीज़ को 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा जितना चाहें पिलाएं। जब भी प्यास लगे उसको पिलाएं। बेशक घंटे घंटे बाद एक एक घूंट उसे पिलाते रहें और दूसरे दिन फिर इसी तरह उसी बोतल में और पानी ताज़ा डाल लें और फिर इसी तरह पढ़ें। मुसलसल 40 दिन इसी तरह आपने पढ़ना है, मुकम्मल ध्यान और तसव्वुर से। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मरीज़ को सेहत कामिला अता फरमाएंगे और बीमारी से भी जान छूट जाएगी। इसके साथ साथ आप 5 वक्त की जो नमाज अदा करेंगे, नमाज़ों के बाद भी मरीज़ के लिए खुसूसी दुआ करें। जब दुआ का एहतमाम भी होगा, वजीफ़े का भी इस तरह एहतमाम किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कामिल रहमत के साथ उस मूज़ी मर्ज़ से निजात अता फरमाएंगे। मेरे ख़्याल में अब दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, समझ गए होंगे। तो ऐसे मरीज़ जो इस तरह की बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला हैं, ज़रूर अल्लाह के इस बाबरकत नाम से जो है फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह मुझे भी और आप सबको ये इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि हर घर में ये दौर ही ऐसा है, बीमारियां निकलती नहीं। वजह यह है कि पहले वक़्त नहीं थे, सादा वक़्त थे, सादा ग़िज़ाएँ थीं, उनमें ताकत भी थी। आज प्रोफेशनल दौर है और ग़िज़ाएँ भी बड़ी इसी तरह की अजीब व गरीब मॉडर्न किस्म की हैं, तो जिनसे बजाय फ़ायदे के उल्टा नुकसान होता है। ये अमल आप करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ऐसी मुहलक बीमारियों से निजात अता फरमाएंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े या नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।